Dear students, third chapter ആയ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് അതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പേജ് 71 ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. A box contains 6 black and 4 white balls. If a ball is taken from it, what is the probability of it being black and the probability of it being white? ഒരു ബോക്സിൽ 6 ബ്ലാക്ക് ബോൾസും അതേപോലെ തന്നെ 4 വൈറ്റ് ബോൾസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, questions page 71. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് 6 balls, 6 ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് 4 വൈറ്റ് ബോൾസ്. Total there will be 10 balls. If a ball is taken from it, what is the probability of it being black and the probability of it being white? ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ബോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബ്ലാക്ക് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്, വൈറ്റ് ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ബ്ലാക്ക് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീയിങ് ബ്ലാക്ക് is equal to how many black balls are there? There are 6 black balls, therefore 6 by 10 is the probability. This can be written as 3 by 5. Okay, then second one is what is the probability of it being white? So probability of it being white is, there are 4 white balls, therefore 4 by 10. This can be written as 2 by 5. Then second question, there are 3 red balls and 7 green balls in a bag. 8 red and 7 green balls in another bag. So there are 2 bags. Okay, then what is the probability of getting a red ball from the first bag? First bag il ninnu or red ball kittanula probability endana, and from the second ball adupole thane second ball from the second bag il ninnum oru red ball kittanula probability endana. If all the balls are put in a single bag, okay, ee rendu ബാഗിലുള്ള ബോൾസ് എല്ലാം ഒരൊറ്റ ബാഗിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ബോൾ ഫ്രം ഇറ്റ്? ആ ബാഗിൽ നിന്നും റെഡ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? ഇങ്ങനെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2, there are 2 bags. We can call them as bag 1 and bag 2. Okay, bag 1 and bag 2. There are 3 red and 7 green. Okay, അപ്പോൾ red balls 3 and green balls 7. Total there are 10 balls. In the second bag there are 8 red balls. Red 8 and green 7. Total 15 balls are there. 8 red and 7 green balls, total 15 balls. Okay, then what is the probability of getting a red ball from the first bag? ആദ്യത്തെ ബാഗിൽ നിന്നും റെഡ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് 3 ആണ്, ടോട്ടൽ 10 ആണ്. therefore probability of getting red, okay, red is equal to 3 by 10. Second one, from the second ബാഗിൽ നിന്ന് റെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? So probability of getting red from the second bag. Okay,
second bag is equal to, in second bag there are 8 red balls, so therefore 8 by 15. Okay, here probability of getting red from the first ball. You can write like this: red from the second ball, second bag we have written just like that. Here you can write probability of getting red from the first bag. Okay, then third one, if all the balls are put in a single bag, what is the probability of getting a red ball from it? എല്ലാ ബോൾസും കൂടെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സിംഗിൾ ബാഗിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ സിംഗിൾ ബാഗിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ തേർഡ് വൺ, ഒരു സിംഗിൾ ബാഗിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ആ ബാഗിൽ എല്ലാ ബോളും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ബാഗിലുള്ള മുഴുവൻ ബോളും അതിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ റെഡ് 3 + 8 ഉണ്ടാവും. Okay, so red is equal to 3 + 8, that is 11 red balls will be there, and green balls ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ 7 ഉണ്ടായിരുന്നു, സെക്കൻഡ് ബാഗിലും 7 ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 7 + 7 14 ആണ് ടോട്ടൽ ബോൾസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ദർ വിൽ ബി 25 balls. ഇനി ഈ ബാഗിൽ നിന്നും ഒരു ബോൾ എടുക്കുന്നു ആണെങ്കിൽ അത് റെഡ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? ഓക്കെ, സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ് is equal to, there are 11 red balls, total there are 25, therefore 11 by 25 is the probability of getting red from the third bag. Okay, single bag, we can call it as bag 3. അപ്പോൾ ബാഗ് 3ൽ എന്താണുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് ബാഗിലും സെക്കൻഡ് ബാഗിലുള്ള എല്ലാ ബോൾസും കൂടെ ബാഗ് 3ൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റെഡ് ബോൾസ് 11ഉം ഗ്രീൻ ബോൾസ് 14 ആയി മാറി. ടോട്ടൽ ദർ വിൽ ബി 25 balls, and out of this 25 there are 11 red balls, therefore the probability of getting red balls is 11 by 25. Then third question, one is asked to say a 2-digit number, what is the probability of it being a perfect square? ഒരാളോട് ഒരു 2-digit നമ്പർ പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2-digit നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. 2-digit നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 10ൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ 10, 11, 12 എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും? 99ൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി എഴുതുമ്പം ഒരു ഫ്രാക്ഷനായിട്ടാണ് എഴുതുക. ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും എന്താണ്? ടോട്ടൽ നമ്പറാണ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 10 മുതൽ 99 വരെ ആകെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 1ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 100 വരെയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി 100 നമ്പേഴ്സ്. 1 to 99 ആണെങ്കിൽ അവിടെ 99 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ 10 to 99 ആണ്. അപ്പോൾ 1 to 99 നിന്നും എത്ര പോയി? 9 പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 to 99 നമ്പേഴ്സ്, അതിൽ നിന്ന് 9 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് 90 നമ്പേഴ്സാണ്. സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ എത്രയുള്ളത്? 99 ആണ്. സോറി 90 ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 90 ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതേണ്ടതെല്ലാം എന്താണ്? 90 ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അയാൾ 2-digit നമ്പർ പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് 10ൽ തുടങ്ങി 99 വരെയുള്ള ഏതും പറയാം. അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണണം. ഓക്കെ, എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ പഠിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. എന്താണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ്. അതാണെന്ത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കൗണ്ടിങ് നമ്പർ 1 ആണ്. 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ 1, 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ 4, 3 സ്ക്വയർ 9, ഓക്കെ, 4 സ്ക്വയർ 16, 5 സ്ക്വയർ 25 എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഓക്കെ, 10 സ്ക്വയർ 100, 11 സ്ക്വയർ 121 ഇങ്ങനെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 9 സ്ക്വയർ 81. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ്. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയും ധാരാളം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അൺലിമിറ്റഡ് നമ്പർ, ഓക്കെ, എൻഡ്ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് എന്തുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സാണ്? പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഹാവിങ് 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ്. കാരണം ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ്? 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ എത്ര 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെയുള്ള 1, 4, 9 ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ്, എല്ലാത്തിനും സിംഗിൾ ഡിജിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4ൻ്റെ സ്ക്വയറായ 16 മുതൽ 9ൻ്റെ സ്ക്വയറായ 81 വരെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 4, 5, 6, 7, 8, 9 എത്ര പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? ദർ വിൽ ബി 6 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ്. ഓക്കെ, 6 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുക. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം 4ൻ്റെ 5ൻ്റെ 6ൻ്റെ 7ൻ്റെ 8ൻ്റെ 9ൻ്റെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഹാവിങ് 2 ഡിജിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം, അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബീയിങ് എന്ത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അല്ലെങ്കിൽ പി ഓഫ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. പി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ബീയിങ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഈസ് 6/90. 6/90. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. കാരണം ഇത് 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ്, ഈ 9ഉം 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 2/30 അല്ലെങ്കിൽ 1/50 എന്നൊക്കെ എഴുതാം. 90 എന്താണ്? 6ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ്. അപ്പോൾ 6നെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് 1. 90യെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് 15. സോ 1/50 എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് that number that particular person says being a perfect square of 2 digits. Then fourth question, എന്താണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. Numbers from 1 to 50 are written on slips of paper and put it in a box. 1 മുതൽ 50 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സൊക്കെ പേപ്പർ സ്ലിപ്പുകൾ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ബോക്സിലിടണം. എ സ്ലിപ്പ് ഈസ് ടു ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ്. അതിൽ നിന്നും ഒരു സ്ലിപ്പ് എടുക്കണം. ബട്ട് ബിഫോർ ഡൂയിങ് സോ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ വൺ മസ്റ്റ് മേക്ക് എ ഗസ് അബൌട്ട് ദ നമ്പർ. അയാൾ എടുക്കുന്ന നമ്പറിനെ കുറിച്ച് അയാളൊരു ഗസ് ചെയ്യണം. ഏതർ പ്രൈം നമ്പർ ഓർ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 5. അദ്ദേഹം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണോ അല്ലെങ്കിൽ 5ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണോ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഗസ് നടത്തണം. എന്നിട്ടാണ് ആ ബോക്സിൽ നിന്നും പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് എടുക്കേണ്ടത്.
വിച്ച് ഈസ് ദ ബെറ്റർ ഗെസ് വൈ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഗെസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ഗെസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ഗെസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ, അതായത് ഏതിനാണ് പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതൽ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇയാൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 5 ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കിട്ടാനാണോ കൂടുതൽ സാധ്യത, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നതാണോ നല്ലത്, അത് കിട്ടാനാണോ കൂടുതൽ സാധ്യത എന്നാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു രീതി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രൈം നമ്പർ and probability of getting a multiple of 5 and see which probability is greater. If it is the probability of multiple of 5, then we can say that the best guess is what, better guess is what to guess the number drawn will be, or slip drawn will be a slip having number multiple of 5. Okay, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൈം നമ്പറിനാണ് പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലെങ്കിൽ ദ ബെറ്റർ ഗെസ് ഈസ് ടു ഗെസ് ദാറ്റ് ദ സ്ലിപ്പ് ഡ്രോൺ വിൽ ബി ഹാവിങ് നമ്പർ എ പ്രൈം നമ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 to 50 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് സ്ലിപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? numbers on slips 1, 2, 3, 4 etc. 50 ആണ്. അപ്പോൾ there will be total 50 numbers. okay, അപ്പോൾ number of numbers, total number of numbers എത്രയാണ്? 50 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി എഴുതുമ്പം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരേണ്ടതെല്ലാം എന്താണ്? 50 ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, എ സ്ലിപ്പ് ഈസ് ടു ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ്, ബട്ട് ബിഫോർ ഡൂയിങ് സോ വൺ മസ്റ്റ് മേക്ക് എ ഗെസ് അബൌട്ട് ദ നമ്പേഴ്സ് എയ്തർ പ്രൈം നമ്പർ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 5. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പറും എത്ര പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് കാണണം, അതുപോലെ തന്നെ എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 5 ഉണ്ടെന്നും കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം. പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്പേഴ്സ് ഹാവിങ് ഓൺലി 2 ഫാക്ടേഴ്സ്, 2 ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമുള്ള നമ്പേഴ്സിനാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 2 ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒരു ഫാക്ടർ 1 എന്ന നമ്പറും മറ്റേ ഫാക്ടർ എന്താണ്? ആ നമ്പറും നമ്മൾ എഴുതുന്ന നമ്പറും ആകുമ്പോഴാണ് അതിനെ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ 2 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 2 into 1. വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ 2 എന്നുള്ളത് ഈ നമ്പർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടർ 2 ആണ്, ഇതേ നമ്പറാണ്. മറ്റേ ഫാക്ടർ 1 എന്നുള്ള നമ്പറാണ്. സോ 2 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 2 into 1. ഓക്കെ, 3 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 3 into 1. ദെൻ 4 എന്താണ്? 4 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 4 into 1. then 2 into 2. അപ്പോൾ 2 രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് 4 is not a prime number. then 5 is 5 into 1. okay, 6 can be written as 6 into 1 and 2 into 3. 2 into 3 അങ്ങനെ 2 രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 is equal to 4 into 1 then 2 into 2. 6 is equal to 6 into 1 then 2 into 3. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും എന്തല്ല? പ്രൈം അല്ല. ഇതെല്ലാം കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ 4, 6, 8 എക്സെട്ര ഓൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ്? കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സാണ്, പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ല, കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ്. അതുപോലെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ഓഡ് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ 9 ആണ് വിചാരിക്കുക. 9 ഈസ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ. 9 നമുക്ക് 9 into 1 എന്ന് എഴുതാം, 3 into 3 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ 9 is not a prime number, it is a composite number. അപ്പോൾ if there are only 2 factors then it is called a prime number. If there are more than 2 factors it is called composite numbers. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സാണ്. ഓക്കെ,
കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ്. പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു 1 ഉണ്ട്. ആ 1നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് 1 ഈസ് നെയ്തർ പ്രൈം നോർ കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഈ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലും പെടില്ല, കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലും പെടില്ല 1. അപ്പോൾ 1 ഒഴികെയുള്ള മറ്റുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ഹാവിങ് ഓൺലി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓൺലി 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ഹാവിങ് more than 2 factors. If there are more than 2 factors, then the numbers are called composite numbers. If there are only 2 factors, then the numbers are called prime numbers. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 to 50 വരെയുള്ളതിലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെക്കുക. അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്, ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ഈസ് 2. അപ്പോൾ 2 ഈസ് ദ ഓൺലി ഈവൻ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് എ പ്രൈം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരേ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് 2 ആണ്. അപ്പോൾ 2 ഒഴികെയുള്ള ഒറ്റ ഈവൻ നമ്പറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, പരിഗണിക്കേണ്ടതേ ഇല്ല പ്രൈം നമ്പർ എഴുതേണ്ടി വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട, ഒറ്റ ഈവൻ നമ്പറിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഏതാണ്? 2 ആണ്. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ ഓഡ് നമ്പേഴ്സും മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൽ if there are only 2 factors, it is prime. If there are more than 2 factors, it is composite. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ്. അപ്പോൾ 3 is a prime number. Then next one is 5, the next one 7, the next one 9. പക്ഷേ 9 can be written as 9 into 1, 3 into 3. അപ്പോൾ 9 കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അടുത്തത് 11 ആണ്. 11, then 13, next one 15. 15 we can write 15 into 1 or 5 into 3, therefore 15 cannot be considered. Then 15 കഴിഞ്ഞാൽ 17, then 19, then 21 can be written as 7 into 3. അപ്പോൾ അതും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Then 23, 25 can be written as 5 into 5, so that cannot be considered. Then 27, 9 into 3 ആണ്, അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല. Then 29, then 31, then 33. 33 is 33 into 1, പിന്നെ 11 into 3 എന്നും കൂടി എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 33 കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ 35, 7 into 5 എന്നുകൂടി എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 35 ഇല്ല. then 37, then 39. 39 3ഉം 9ഉം എന്താണ്? 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ 13 into 3 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് 39 കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. the next one is 41, then 43, then 45. 45-ലെത്തുമ്പോൾ 9 into 5 is equal to 45. അപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. then 47, next one is 49. 49 നമുക്ക് 7 into 7 49 ആണ്. അപ്പോൾ 49നെയും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് 50 എന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരൊറ്റ നമ്പറും കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈവൻ നമ്പർ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ 2 to 47 വരെ ആണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കുക. 2, 4, 6, 8, 10, then 12, 14 plus 1, 15. Okay. So 15 number of prime numbers. എത്രയാണ്? 15 ആണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 5. 5ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് 5ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 5, 10, then 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എത്ര? 10 5s are 50. അപ്പോൾ 1 in 5 is 5, then 2 5s are 10. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് 10 5s are 50. അപ്പോൾ there will be 10 numbers. മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 5 എത്ര ഉണ്ടാവും? 10 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. സോ നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 5.
എത്രയാണ്? 10 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി എഴുതുന്നു. എന്നിട്ട് ഏത് പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കൂടുതലുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി. ഒന്നാമത്തത് എന്താണ്? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീയിങ് എന്താണ്? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീയിങ് പ്രൈം നമ്പർ. ഓക്കെ, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് പ്രൈം നമ്പർ. അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടി, 15 എണ്ണമാണ്. സോ 15 ബൈ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഈസ് 50. ഓക്കെ, സോ 15 ബൈ 50 ആണ്. ഇതിന് വേണേൽ നമുക്ക് ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 15 5ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ്. 3/10 എന്ന് എഴുതാം. 3/10. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എന്താണ്? മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 5. മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 5. സോ വി ഗോട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 5 എത്രയാണ്? 10 ആണ്. 10/50. 10/50നെ നമുക്ക് 2/10 എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതിലേതിനാണ് പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൈം നമ്പർ കിട്ടാനാണ് പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അയാൾ ഇത് പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അയാൾ എന്ത് ഗസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്? ഏതാണ് നല്ല ഗസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് എടുക്കുന്നതാണ് ശരിയായ ഗസ്. കാരണം അത് കിട്ടാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ബെറ്റർ ഗസ്? സോ ബെറ്റർ ഗസ് ഈസ് that the number is prime. നമ്പർ പ്രൈം ആണെന്ന് ഗസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, കാരണം number of prime numbers is more than the number of multiples of 5. Okay, because number of prime numbers is more than number of multiples of 5. ഓക്കെ, പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 5ൻ്റെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായി മാറും? കൂടുതലായി മാറും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 5ൻ്റെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കൂടുതലാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, then fifth question. A bag contains 3 red beads and 7 green beads. Another contains 1 red and 1 green more. The probability of getting a red from which bag is more? ഇപ്പോൾ 2 ബാഗുണ്ട്. ഒരു ബാഗിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ റെഡും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ബീഡ്സും മറ്റതിൽ 1 കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 ബാഗുണ്ട്. സോ ബാഗ് 1 ആൻഡ് ബാഗ് 2. ബാഗ് 1ൽ റെഡും ഗ്രീനും ഉണ്ട്. റെഡ് ഈസ് 3 ആൻഡ് green is 7. Total there are 10 beads. Okay, 10 beads are there. മുത്തുകൾ 10 ഉണ്ട്.
Another contains one red and one green more. One red and one green more. ഒരു റെഡും ഒരു ഗ്രീനും അടുത്തതിൽ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ടോ അതിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടി കൂടുതലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ റെഡ് ഈസ് 3 + 1 4 and green is 7 + 1 8. Our total there will be 12 beads. 12 beads. Then the probability of getting a red from which bag is more? ഏതിൽ നിന്ന് റെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ probability of getting red from bag 1, bag 1ൽ നിന്നും റെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, is equal to 3/10. Then probability of getting red from bag 2, 4/12. 4/12. അപ്പോൾ ഏതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതൽ? അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് വലുത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്ന് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും അടുത്തതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് കാണുമ്പോൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് വലുത് നോക്കുക, ഏത് ന്യൂമറേറ്ററിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ് വലുത് നോക്കുക. ആ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരിക്കും എന്ത്? ഹയർ പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3ഉം 12ഉം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, 4ഉം 10ഉം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 3 × 12 = 36. ദെൻ 4 × ന്യൂമറേറ്റർ 4 ആണ് ഇതിൻ്റെ, 4 × അടുത്തതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 10. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 40 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ. സോ 3 × 12 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 36. ദ സെക്കൻഡ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു denominator of the first one, that is 4 × 10 is equal to 40. അപ്പോൾ 40 is greater than 36. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 40 കിട്ടിയത് 4 എന്നുള്ള ന്യൂമറേറ്ററിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ 4 എന്ന ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ളത് ഏതാണ്? 4/12 ആണ്. ഈ 4/12നെ നമുക്ക് ഇനി ചെറുതാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം, 1/3 എന്നൊക്കെ ആക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. കാരണം 4 and 12 both are the multiples of 4. So this can be written as 1/3. അങ്ങനെയും എഴുതിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്താലും എന്താണ്? ദിസ് ഫ്രാക്ഷൻ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ 4/12 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വിച്ച് വൺ? 3/10. അപ്പോൾ the probability of getting red from which bag is more? Okay, so probability of getting red from the second bag is more. സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ നിന്നും പ്രോബബിലിറ്റി റെഡ് ബാഗ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എക്സസൈസിലുള്ള മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ്. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.